मैं उस राजदीप के बच्चे ना छड्डांगी नहीं मम्मी। उन्हें माही दी फैमिली नाल पंगा लिता, मेरे मम्मी ते बाऊजी नू ठेस पहुंचाई है। छड्डांगी नहीं मम्मी मैं उन्हें। माही माफ कर दो पुत्र। माही पूरे पिंड च साडा कितना बड़ा तमाशा बन के रह गया है। नहीं मम्मी, इहो जिहा कुछ नहीं होया, कोई चिंता ना करो। हाय माही कौन करूगा तेरे नाल ब्याह हुण? पिंड वाले तां ही कहणगे ना कि दूजी बारी भी कुड़ी दा ब्याह टुट गया। खरी कुड़ी च की कमी होनी है? नहीं दस ना हुण कौन करेगा तेरे नाल ब्याह? दस मैनू माही कौन करेगा तेरे नाल ब्याह हुण? दस तो सही मैनू माही। मैं करूंगा माही नाल ब्याह, करूंगा माही नाल ब्याह, करूंगा माही नाल ब्याह, करूंगा माही नाल ब्याह। आंटी जी तुही ना फिक्र ना करो, देख लो तुही मैनू घरों बाहर जाने लई कहण डे सी ते मैं तुहाडे घर दा जवाई बनन नूं ही तैयार हो गया। इदां दा ही है मैं, तुही मैनू उंगल फड़ाओ आपां बांह ही फड़ लईदी है बंदे दी। चंगा बहुत है ना मैं। वैसे तुहाडी ना मैं पिंड दे विच किसी भी कीमत ते इज्जत खराब नहीं होण देनी, नाले तुहाडे घर दी इज्जत मेरे घर दी इज्जत आ। मैं कराऊंगा माही नाल ब्याह, नाले वैसे भी इन्ने सोहने कपड़े पा के आउण दा कोई तो फायदा होना चाहिए ना बंदे नूं। कोई ना ठीक ही होया जे तुहाडी कुड़ी नूं ब्याह वाले दिन कोई छड्ड के चल गया, मैं गया ना। मेरा दिल ना बहुत बड़ा है, जे मैं कहता है ना तो मैं जरूर कराऊंगा माही दे नाल ब्याह। तुही ना आड़े अथरू आ ये वधाई वास्ते बचा के रखो, उदों रो लियो जिन्ना रोना। नाले हुण वैसे भी सारे घर की तैयारी तो हो ही रखी है ना, तुसीं ब्याह दे उत्ते पैसा भी लाया, मेरे वालों तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आया, तुहाडे होर पैसे बच जाने, लगे हथ मेरा ब्याह कर दो। आंटी जी मैं किते कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलता, वो की है ना मेरे को तुहाडी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुंदी, ते इसे करके मैं सोचा फिर मैं माही नाल ब्याह करा लेना। सरपंच का मुंडा है ना, दिल बहुत बड़ा मेरा। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। तू साडी इज्जत रख ली, मेरी बेचारी माही दा दिल टुटन तो बचा लिया, ते पिंड च साडी इज्जत रख ली पुत्र। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी मेरी जुत्ती दी मिट्टी भी ना इस बंदे नाल ब्याह नहीं करूगी। तेरी वर्गी कुड़ी नूं ना हाँ बोलन तो इलावा होर कोई उपाय नहीं हैगा। माही आपदे मां प्यो दी लुटी हुई इज्जत बचाने लई तैनूं लक्की नाल विआह कराना ही पैना है। तेरे वर्गे बच्चे तो पुछा नहीं जाता, सगों विआह कर दिता जाता है। तो ही जिन्हें मर्जी तरले पालो, जो मैं नहीं कर सकती ना वो काम मैं नहीं कर सकती मम्मी। मैं मरना पसंद करांगी पर इस बंदे नाल ब्याह नहीं करांगी। आहो
ਮਰ ਜਾਇਓ, ਕਹਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਪੜੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਸੰਜੋਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। सारे पिंड सामने तू साडी इज्जत रख ली। नहीं मम्मी, आ की करन दियो तुई? माही साडी इज्जत रख ले पिंड सामने। देख अपने बाऊ जी नू की हाल होया पिया उन्हां दा। बाबूजी चल माही चल माही। दुल्हा दुल्हन अपने स्थान पर। आजा पुत्र बह जा। पुत्र बिनती है बैठ जा। सारे पिंड सामने साडी इज्जत रख ले। बह जा पुत्र। आजा बह जा। बह जा पुत्र। चलो जी गठबंधन लिए तैयार हाँ। कौन रह गया है? ਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 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 ਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਪਤੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ?
ਆ ਗਿਆ। ਮਾਹੀ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ? ਹਰ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਵਾੜਾ ਪਾਉਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਚੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਮੀਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਲੱਕੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਨਾ। ਆ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀਰ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਹੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਾਹ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਮਾਹੀ। ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਕੀ ਡਿਆ ਹੈ? ਰਾਜਦੀਪ ਤੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਦੋਵੇਂ। ਓਏ ਮੈਂ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੂੰ ਐ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੱਕੀ ਕਿਹੜੇ ਜੋਗੇ ਆ। ਆ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਓਏ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਦਾਰੂ ਚਾੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਆ? ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣ ਡਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕੀ ਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਫੌਜ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ,
ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੋਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹੀ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆ ਬਦਨਾਮੀ। ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਓਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਜਿਹਾ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇਧਰੋਂ। ਰਾਜਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੱਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਆ ਲੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਆ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਯਾਰ ਵੀਰ, ਤੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹਲੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਲੱਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਰ ਜਾ ਓਏ ਤੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵਧੀ ਨਾ ਜਾ।